आज 2 एप्रिल 2024 दिन गुरुवार चैत्र मास शुक्लपक्ष मीन 19 दिन। आज महती चैत्र पूर्णिमा। आज तिथि और नक्षत्र पूर्णिमा रात्र 7:42 पर्यंत, हस्त नक्षत्र संध्या 5:39 पर्यंत, कन्या चंद्र दंड 60 होरात्र, सूर्यदर्शन 5:41 और सूर्यास्त 5:59। आज तुला और कुंभ राशि घात 12। आज वृष राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 8:05 पर्यंत, दिवा 10:34 और दिवा 1:03 पर्यंत, दिवा 4:22 और संध्या 6:02 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज आमिष और दिवा 7:42 पर पानी कखार भक्षण निषेध। तो मेषठार मीन राशि पर्यंत समस्त 12टी राशि आज दिनटी आपंपाई कौन रहा शुभशुभ और आज आप क्यों उपाय प्रतिकार करेंगे जहाँ करने द्वारा आज दिनटी आप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। तो यह क्रम में सबुठ प्रथम आसु जाना मेष राशि व्यक्ति विषय में। ग्रह मान स्थिति आप प्रत्येक परिस्थितिर समाधान खोजार शक्ति दौरान। नूतन योजना शिक्षा और भविष्य प्रस्तुति आज एक बहुत ही भल दिन। आपण नूतन कला शिखा कि आर्थिक योजना प्रस्तुत करने को उत्साहित जन। परिवार किसी शिखा और शिक्षादान परिवेश रहा। सहित जड़ित किसी भल खबर आज पाइपारती और से कौन नूतन कार्यकलाप जोग पारती। आज आरंभ आपण किसी टंका देणनेण क्षेत्र में हो पारे और यह आपण भविष्य बहुत लाभ देखाइब। आपण जो भी कर्मक्षेत्र अच्छा जो भी बिजनेस कर जहाँ कि किसी आप आज परिवर्तन करने चाहते तो आज कौन प्रकार परिवर्तन करूँ ना कि कौन परिवर्तन भावना आज मन में आने को दिंतु ना। छात्र छात्री मान आज आप पढ़ापढ़ी मन लगे। लव लाइफ विषय जाना तो प्रेम संपर्क में कोमलता और बुझाणा आज भल रहा। अधिक आशा करूँ ना बरं आपणकर निजर क्षमता पर विश्वास रखु। अଯଥା कथार आज समय नष्ट करूँ ना। भावप्रवण हो कौन भी प्रतिश्रुति क्या दिंतु ना, ना तो आप हैरान पड़ पारती। एवं जदि स्वास्थ्य विषय कथा तो देखते आपण आज मुंडबिंधा माइग्रेन पेन एपरी किसी समस्या देखा मिल पाए। ता सहित आप आज छोट छोट कथा चाप नेबार अभ्यास दूरे रुहतु। छोट छोट कथा को अणदेखा करूँ। तो आज आप शुभ संख्यार 3 एवं शुभ रंग रमला। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप गोटे नड़िया निंतु और ताकू गोटे नाली रंगर सालू कपड़ा बांधि जल रही जाऊा जल प्रवाहित कर दिंतु। यह आप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। वृष राशि विषय जाना। आपणकर ज्ञान बल पूर्वर अभिज्ञतार बल आप आज लाभ उठाई पारे। अचानक किसी आर्थिक स्थिति उन्नति घट अचानक किसी आर्थिक लाभ आज हो पारे। आपणकर आर्थिक स्थिति में उन्नति आज निश्चित। सहित व्यवसाय सहकर्मी और कर्मचारी साहाय्य व्यवस्था स्थिर रहा। सहयोग में आप गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारे। आज आपंकर ग्रह मान स्थिति आप सपक्ष रही तो यह सठिक भाव व्यवहार करूँ। सहित पारिवारिक परिवेश सुखद और सौहार्दपूर्ण आत्मीय मान भेटार सुजोग किसी मिल पाए। प्रेमिक मैंने संपर्क में भल समन्वय बजाय रखिए। विशेष रूप आज दिन आप द्रुत गति आत्मविश्वास और साहस परिपूर्ण हो रहा। ऊर्जावान जनाजे। जीवन किसी नुआ करने को आप उत्साही जनाजे। जीवन किसी आगू को बढ़ापी आप इच्छा हो। आप छोट यात्रा करते कौन कार्यक्रम आप प्रस्तुति करते। आज आप पुराणा पड़ रही कार्यगुड़िक शीघ्र समाधान करने को चेष्टा करेंगे। युवक मैंने लक्ष्य आड़ जावाई नूतन उत्साह आज अनुभव करेंगे। एकाग्रता आप बजाय रहा और यह आप अत्यंत ही गुरुत्वर सब्यस्त हो। आपंकर कार्यक्षेत्र एक नूतन सुजोग आसपे जहाँ आप आग्रह और नेतृत्व क्षमता को देखाइब। आज आप कौन नुआ दायित्व मिल पाए। तेज ध्यान रखु कि आज कौन भी निष्पत्ति तरबरिया भाव में नियंतु ना। आप उत्साहित रे ऊर्जावान रे सत किंतु कौन भी निष्पत्ति आज तरबरिया नियंतु ना। सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आज आप मांसपेशी किसी चाप पड़ार संभावना रही। आज आप शुभ संख्या 6 एवं शुभ रंग हलदिया। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप कौन ब्राह्मण बा कौन साधु को हलदिया वस्त्र दान करूँ। यह आप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। मिथुन राशि विषय जाना। आज एकाग्रता धैर्य और निरंतर प्रयास दिन। आपणकर लक्ष्य प्रति गंभीर और केन्द्रित होबार दिन अटे। आर्थिक क्षेत्र आप साधारण प्रगति हो किंतु स्थिर रदि आप कौन नवेश कर नूतन नवेश कर बुद्धिमान भाव में नवेश करूँ। आज आप कौन भी दायित्व पूर्ण कर पछघुंचा देवे ना। दिन आरंभ आपण किसी ना कि संघर्षमय आपन को भावी चिंती काम करा पड़ो। आय किसी ह्रास पाइपे सहित दायित्व किसी बढ़ी पारे। अपराह्न किसी आश्वस्ति मिल किंतु मन खुशी से ना। आपको टंका तो मिल तो आप मन मुताबिक मिलना।
ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଯଥାରେ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ଯାହାଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଜି ନିରାଶ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯାନବାହନ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆଜି କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଅଯଥା କାମରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖନ୍ତୁ। ଥକାପଣ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆପଣ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 3 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆକାଶ ରଙ୍ଗ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ଭରିକରି ତା ଦେହରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମିଶାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି କିଛି ବିବାଦର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରିପାରେ। କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ କହିଥିବେ, ତାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ବା ଅଲଗା କେହି କିଛି କହୁଥିବେ, ତାହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଅଲଗା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫାଇଦା ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା ଆଉ କେହି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଘଟିପାରେ। ଅଫିସରେ ରାଜନୀତି ବା ଗୁଜବରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆପଣ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଜର କଥା, ନିଜର କୌଣସି କାମକୁ ଆଜି କାହା ଆଗରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିଛି କଥା ଖୋଲା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ଅଧିକ ସମୟ ଆଜି ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଆଦି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 7 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆକାଶୀ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଏକ ଧଳା ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ କିଛି ବାଧା ରହିପାରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ସହଭାଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। କାହାର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହାର କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିଚ୍ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ପଛରେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବ। ଗୃହରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡ଼ାଇବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଆଜି ରହୁଅଛି। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ଆଜି ମିଳିପାରେ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଘାତର କିଛି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟାୟାମ ଆଦି କରନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 5 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ କମଳା। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ବିବାଦକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସମୟ। କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଋଣ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
कि काहाठाରୁ କିଛି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନିଜର କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ଚାପରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିବେଶକୁ ଆଜି ଏଡ଼ାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ମେରୁଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବେକର କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପାଚନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 8 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ବାଦାମୀ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦିନଯାକ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିନଯାକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ତୁଳାରେ ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଖୁସି ହେବେ। ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କିଛି କାମ ପାଇବାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ବନୁଅଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଟିକେ ଅରାଜକ ରହିବ। ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସ୍ଥିରତା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୁଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦିନ ରହିବ। ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇବ। ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ମତଭେଦ ଯଦି କିଛି ରହିଥିଲା ତ ତାହାର ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସୁଖଦ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଜି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଭାବପ୍ରବଣ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବାର ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ମନ ଖୁସି ହେବ, କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦିନଟି ଆଜି। କିଛି ଛୋଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉଚିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 2 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ସବୁଜ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଳ ଦେଇ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛାରେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଶେଷ ରୂପେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଜି ଭୁଲ ବି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥା କିଛି କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହା ମନରେ ଆଘାତ ହେଲା ଭଳି, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଗୃହରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି ଆସିବ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛିର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବେ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ ତ ମାନସିକ ଥକ୍କା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 9 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ନାଲି ରଙ୍ଗ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ 5ଟି କଦଳୀ କିମ୍ବା କିଛି ଗଜା ବୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଧନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ କଥାରେ, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚୁଗୁଲି ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିଛି ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ,
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ଆଜି ଟାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ କାଲି କରିବେ, ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି କାମକୁ କାଲିକି ଟାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମନୋବଳ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଓଜନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜି କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜଟିଳ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଆଜି ନେତୃତ୍ୱର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କିଛି ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସଫଳତାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 4 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆକାଶୀ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦୀପରେ 5ଟି ସଳିତା ପକାଇ ଠାକୁର ଗୃହରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସିଲେ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କିଛି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଧିକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିଶେଷ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ତ କଥାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନର କଥାକୁ ମନକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଏକ ସୂଚନା କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇପାରେ। ଘରେ କିଛି ଲୁକାୟିତ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଅଛି। ତ ବଦହଜମି ପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ମୋଟ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବଦହଜମି ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଧୂସର ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 4। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ 7ଟି କଉଡ଼ି ଓ 7ଟି ହଳଦୀ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସଫଳତା କିଛି ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ କାମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଭୁଲରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଅଛି। ପରିବାରରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ହଠାତ୍ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀଜନମାନଙ୍କର ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର ତରତରିଆ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଜି ତାହାର ଆରମ୍ଭର ଦିନ, ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଯଦି ନିବେଶ ଆଜି କରିବାର ଅଛି, କୌଣସି ବି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ତ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା କିମ୍ବା ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 7 ଏବଂ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ବାଦାମୀ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ 5ଟି ହଳଦୀ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି କାମ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଅବଦାନ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ତା ସହିତ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାକି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। କିଛି କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କର କାହାର କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର କିଛି ବାତ ବିତର୍କ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଯିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହର ବାତାବରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ବନ୍ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଆଜି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଆଜି ବିଶେଷ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବିଶେଷ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଘରେ ନବୀକରଣ, କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଲୋଚନା ଆଦି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଜି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କଳା, ଡିଜାଇନ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସଫଳତାର ଦିନ ଆଜି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଛି। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଧଳା ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 1। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରକ୍ଷାସୂତା ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ବାମ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।